विराजिते रम्यकादि अष्टादश उपद्वीप विराजिते 50 कोटि योजन विस्तीर्णे अस्मिन् अतिभूमण्डले सुन्दरतर चन्दनादि अनेक अनोकः निरन्तर मनोहर नन्दनादि क्रीडावन विहरतः देवादि दिव्य जन निवास समलंकृत शीतांभाद्यनेक शिखररत्न बीजांचित भूसरोरुह कर्णिकायमानस्य 32 सहस्र योजनम् ऊर्ध्व विस्तारस्य सुवर्णमयस्य महामेरोः दक्षिणपार्श्वे जम्बूद्वीपात् सप्तद्वीपानां लक्ष योजन विस्तीर्णे अस्मिन् जम्बूद्वीपे भारतादिवेदिते वाराणस्यादि अनेक पुण्यक्षेत्र परिपालिते अयोध्यादि सप्त मुख्य क्षेत्र समलंकृते अंगादि षट्पञ्च
पञ्चाशद्देशदमलङ्कृते बिन्दिबालादि द्वात्रिंशदायुधमण्डलमण्डित दोर्दण्ड श्रीरामादि षोडश भूपालपालिते विशालाक्ष्यादि अष्टादश देवीपीठमलङ्कृते ब्राह्म्यादि सप्तमातृका विराजिते यमाद्यष्टाङ्गयोगनिष्ठागिरिष्ट वसिष्ठादनेकविराज विराजिते स्वाविद्याद्यनेकपतिव्रताशिरोमणि सन्दोहसमलङ्कृते हरिश्चन्द्रादिषट्चक्रवर्तिपरिपालिते दण्डकारण्ये रामक्षेत्रे शङ्खादि महा आयुधधरस्य दिव्यरत्नखचितकिरीटादि नानाभूषावलीभूषितस्य गर्भस्यादि सकल जगत्सर्जनकर्मणि प्रवर्तमानस्य सत्यब्रह्मणः प्रथमपरार्थे
परमात्मा जगदा प्राणायामे विनियोगः ओम भुवः स्वः ओम महः जनः तपः ओम सत्यः गंगाधः जयदेवः वंदेता सत्तो शावित्रभवमेता
ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम परम गुरुभ्यो नमः। ओम परमेश्वरी गुरुभ्यो नमः। ओम आत्मगुरुभ्यो नमः। ओम श्री शंकराचार्याचार्य नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम संदर्शनाय नमः। ओम
वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अधोक्षजाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम नराय नमः ओम शौरिणे नमः ओम सवाणाय नमः ओम जगन्नाथाय नमः ओम चन्द्रमूर्ते नमः ओम चतुर्भुजाय नमः ओम देवदेवाय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम ध्वजाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम महादेवाय नमः ओम स्वयंभुवे नमः ओम भुवनेश्वराय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम देवकीपुत्राय नमः ओम पार्थसारथे नमः ओम सर्वाय नमः ओम सर्वेशाय नमः ओम सर्वसाक्षिकाय नमः ओम हयग्रीवाय नमः ओम हरये नमः ओम शार्ङ्गिने नमः ओम ऋषिकेशाय नमः हलायुधाय नमः सहस्रबाहवे नमः ओम अव्यक्ताय नमः ओम सहस्राक्षाय नमः ओम अधोक्षे नमः ओम त्रैलोक्यभूषणाय नमः ओम यज्ञमूर्तये नमः ओम अमेयात्मने नमः ओम वरदेशाय नमः ओम सहानुताय नमः ओम जितेन्द्रियाय नमः ओम जितक्रोधाय नमः ओम समदृष्टये नमः ओम सनातनाय नमः ओम सर्वलोकेशाय नमः ओम अनन्ताय नमः ओम अनन्तविक्रमाय नमः ओम मायाधाराय नमः ओम निराधाराय नमः ओम सर्वाधाराय नमः ओम धराधराय नमः ओम निष्कलङ्काय नमः ओम निराभासाय नमः ओम निर्विकल्पाय नमः ओम निरञ्जनाय नमः यज्ञकीर्तये नमः ओम पुरातनाय नमः ओम श्रीमहाविष्णवे नमः नामपूजां समर्पयामि निवेदयामि अमृतात्मेवदस्तनोधे स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा कृपया प्रवृत्तिता अच्छे पानी समर्पयामि ओम अनुष्ठमादमुष्ठं समाश्रितः ईशः सर्वस्य जगतः ओम चन्द्रमांसो जातः चक्षुः जायत घादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुर्जायत नैवेद्यं समर्पयामि निर्वृत्तं प्रक्षालं समर्पयामि दण्डुषं समर्पयामि मुद्राचमनीयं समर्पयामि ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत तद्भ्यां भवन्ति षष्ठोत्रा तथा लोकाग्निकल्पयन् मुखवासनाग्रेताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विवावसः अनन्तपुण्यप्रदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे पूजा सम्पूर्णार्थे दक्षिणां समर्पयामि विष्णोर्यत्परमं परम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रियताम् ओम तत्सर्वमार्गमस्तु ओम अच्युताय नमः नमो गोविन्दाय विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः
शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर 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 शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर 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 शङ्कर जय जय 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 शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय यो देवानां प्रथमं पुरस्तात् विश्वाधियो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानकुं धनो देवस्य पयानुरुजाभिरङ्गो समीराजं करिष्ये ಸ್ವಲ್ಪ ನಡ್ಲ ಮನೆಯೆಲ್ಲರೂ ಹುಡುಕಿ ಹೂವು परमं पदं राजाय प्रसख्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामानि मह्यं प्राणेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रदक्षिण ब्रह्मलोके सुपरान्धकाले परामृतात्तरिमुच्यन्ति सर्वे तक्रं विभागं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसर्गस्थं तत्रापि तक्रं गगनं विशोकस्तस्मिन्नेलन्दस्तु तदाचितव्यम् यो वेदादोऽस्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः परपादुकाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोऽस्तु लक्ष्मी प्रतिपादुकाभ्यः इदं फलं मया देवा स्थापितं पुरतस्तव
तेन मे सफलावाप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि श्रीगुरुचरणारविन्दयोः प्रेरण्यं समर्पयामि ओम वेदाः आदित्यवर्णं तमस्तवाहरे सर्वाणि भुवानि वेदाः नामानि ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಓಂ ನಮೋ ವಿಭಭ್ಯಾಂ ವಿಬುಧಾಭ್ಯಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹಾತ್ಮಕಲಾತ್ಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣಬಲಿಯತ್ತತಭಾನುಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಭರೇಣ ಸಂಚಿತವತೇನ್ನ ಭಕ್ತಿಭಿಕ್ಷಾ ಸುಧಾ ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣು ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಃ ಪರಕಲಾ ಶ್ರೀಪಾದಪರ್ಯಾಂ ಮುದಾ स्वीकुर्वन्तु विधाश्च साधुचिरं सञ्जीवयन्तु द्विजान् कल्याणं विदिशं तपोतमनसां भोदेव भाग्योदयाः श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतवन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रीमद्गङ्गाधरेन्द्राय शिष्यावनरताय च बुद्धिप्रदाय जन्मने गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म समर्पयामि. तुलसी बोले क्रियाहीनं भक्तेनं सुरेश्वर पूजितं मया देवा परिपूर्णं तस्मै अज्ञानाद्वाप्रमादाद्वा वैकल्यात् साधनस्य यञ्जोनं त्यक्तं च सर्वं क्षन्तुमरसि यस्य संत्यागनामं जदवः पूजा क्रियादिशो न्यूनं सम्पूर्णतायाति सिद्ध्यं देतमच्युतं आहारके शोभकृतनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ कार्तिकमासे शुक्ले पक्षे अष्टम्याम् इन्दवासरे मया कृतलहित निर्वृत्तपादिकमलाग्रे यावच्छक्य पूजाराधनेन भूपालकाशं महाविष्णुप्रियताम् ओं तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु. पूजा मध्ये स्तरवर्ण मंत्र तंत्र लोकदर्श प्राश्चितार्थं नामजप जपं दर्शे ओम अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविन्दाय नमः कृष्णवे नमः कृष्णवे नमः कृष्णवे नमः पादकुंडं बद्ध प्रवणस्कारः कहता हूं ಎಲ್ಲರೂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಮುನಿ ಪುಂಗವ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸಾದಾಂತಿ ಪ್ರಸಾದಹಸ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ओम ऋग्वेदाय स्वाहा ओम यजुर्वेदाय स्वाहा ओम सामवेदाय स्वाहा ओम ऋग्वेदाय स्वाहा ओम यजुर्वेदाय स्वाहा ओम सामवेदाय स्वाहा कर्मक्षाल्य प्रसाद ಮೊದಲು ಹಿರಿಯವರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಸಾದ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ನಂದನ ಹಣ್ಣು ಬುಟ್ಟಿ ಕಾಯಿ
ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪದತಲಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಶಿ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಪತಿ ಹೆಗಡೆಯವರು, ಅವರ ಮಗ ಸೊಸೆ, ಅವರ ಸೋದರರು, ಅವರ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಾರುದ್ರಾನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಪುರೋಹಿತರೇ ಮೊದಲುಗೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲ ಋತ್ವಿಜರು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮಪೂಜ್ಯರೇ ತಾವು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ತಾವು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಯದ ತುರ್ತಿನಿಂದಾಗಿ ಮಾತನಾಡದೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡದೆ ಹೋಗ್ತೀರೋ ಏನೋ ಅಂತ. ಅದರ ಸಂಯೋಗ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಮನೆಯ ಮಗ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮೂಕನಾದ್ಯೋ ಗುರುವರ ಅಂತ ಪದ್ಯ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೀವು ಪೀಠಿಕಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನನಗೂ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನೇ ಬೇಡಲಿ ಗುರುವೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಂಕರರ ಪರಂಪರೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಿಷ್ಯನಾದವ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಬಳಿ ಸಾರಿ ಅವನೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಕರುಣೆಯೇ ಆಲಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪರಂಪರೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರು. ಬಾಯಾರಿದವನ ಬಳಿಗೆ ಭಾಗೀರಥಿಯೇ ಬರುವಂತೆ ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಗುರುವೇ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪರಂಪರೆ, ಅದು ಶಂಕರರ ಪರಂಪರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಶಾರೀರ ಮೀಮಾಂಸಾ ದೇವಸ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸಂತಮೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮನಿ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಯಾವ ಜೀವಿಗೆ ಇರ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ಜೀವಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಶಾರೀರ ಮೀಮಾಂಸ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ, ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದಂತಹ ಮಹಾದೇವನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಎತ್ತು ಬರ್ತೇನೋ ಅಷ್ಟೂ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಶಂಕರರ ಪರಂಪರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗವಾದಂತಹ ನಮಗಿದೆ. ಶಂಕರರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತಹ ಮಠೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಾದವರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಶಿಷ್ಯರ ಬುಡಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಾರುದ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರೇ, ಈ ಮನೆಯದ್ದು ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ಮೂಲ ಮನೆ ಹೆಗಡೆ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಮನೆಗೆ ವೈದಿಕರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ಚತುರ್ದಶಿಯ ದಿವಸ ಶ್ರೀರುದ್ರನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಉಳಿದ ಕಡೆಗೆ ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಅಂದರೆ 11 ಜನ ವೈದಿಕರಾಗ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, 18-20 ಜನ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಈ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಈಗ ಗತಿಸಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೈದಿಕರಿಗೆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ತರ ಇದ್ದಿರುವಂತಹ ಸುಬ್ರಾಯ ಹೆಗಡೆ ಅವರು. ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಏನು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ 18-19 ಜನ ವೈದಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೀತಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಗಪ್ಪತಿ ಭಟ್ರೆ ನಮ್ಮನೆ ಬಪ್ಪವೆಲ್ಲ ಬರೋರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು. ಅಂದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ವೈದಿಕರಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕದ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಆ ಅನುಷ್ಠಾನಜನ್ಯವಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯದ ಪ್ರೇರಣೆಯೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಈ ಕಾಶಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಹೆಗಡೆಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಹಾರುದ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಥಾ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮಹಾರುದ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯರಾದಂತಹ ತಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಸಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೊಡ್ಡದಾದ ಬಯಕೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಗೀತಾಭಿಯಾನದಂತಹ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಮನೆಯವರಿಗೆ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆಗಮನ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಈ ಜಾಗ ಪವಿತ್ರ ಆಗುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅನುಷ್ಠಾನ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಈಶ್ವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವಿಷಯಕವಾದಂತಹ ಯಾವ ನಿಷ್ಠೆ ಇದೆ ಆ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಪಾದಪೂಜಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ನತಮಸ್ತಕರಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಲ್ಲವರು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರೇ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಒಡೆಯಲಿ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ದೇವರಲ್ಲಿ, ದ್ವಿಜರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಪೀಠದಲ್ಲಿ
ಯಾವತ್ತೂ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬದುಕುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತಾವು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯಾಶ್ಚ ಹಸ್ತಚರಣಶ್ರವಣತ್ವಗಾದಿ ಪ್ರಾಣಾಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ವಂದೇ ಮಾತರಮಂಬಿಕಾಂ ಭಗವತೀಂ ವಾಣೀರಮೋಮಾತ್ಮಿಕಾಂ ಕಲ್ಯಾಣೀಂ ಕಮನೀಯ ಕಲ್ಪಲತಿಕಾಂ ಕೈವಲ್ಯನಾಥತ್ರಯಾಂ ವೇದಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಮಾನ ವಿಭವಾಂ ವಿದ್ವನ್ಮನೋರಂಜನೀಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಾಂಚಿತರತ್ನಪೀಠ ನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ. ಮಹಾರುದ್ರದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಿರುವ ಈ ಮನೆಯ ಶ್ರೀಪತಿ ಗೌರಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಜ್ಜನರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಒಂದು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯ ಮಹಾಜನರೇ, ಮಾತೆಯರೇ, ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಹೊರಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ತ್ವರೆ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಅದು ನಾವು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಶೀರ್ವಚನ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಹಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ವಿನಂತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾ ಪುಷ್ಟ ಕಶ್ಚಿಬ್ರು ಆದ್ಯ ಸ್ಮೃತಿಕಾರ ಮನೋಭಾವಿಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳದೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಅನೋರ ಶಿಷ್ಯ ಹರೇ. ಅಂದರೆ ಏನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅನುಶಾಸನ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೇನೆ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನೀವು ಕಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತೀರಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಏನನ್ನೋ ಅನುಶಾಸನ, ಹಿತಾನುಶಾಸನವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಒಯ್ಯಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು, ಅದು ನಮಗಿರೋ ಒಂದು ಕಾಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೂಚನೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು, ಸಮಾನ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊನೆಗೆ ಬಂತು. ಮಹಾರುದ್ರದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಯಾಗ ನಡೆಯೋದು ತುಂಬ ವಿರಳ. ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ವೃದ್ಧಾನುಭಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಎರಡನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು, ಈ ರುದ್ರಾನುಭಾವಗಳು ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಉಪಶಮನಗೊಳಿಸ್ತವೆ. ಶತರುದ್ರಿಯ ಮಧ್ಯತೆ ಸೋಗ್ನಿ ಪೋತೋ ಭವತಿ, ಸ ವಾಯು ಪೋತೋ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸ ಸುರಾಪಾನಾತ್ ಪೋತೋ ಭವತಿ, ಸುರ್ಣಸ್ತಯಾತ್ ಪೋತೋ ಭವತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನರಸಿಂಹತಾಪ ಪರಿಷತ್ತು. ಶತರುದ್ರವನ್ನ, ಈ ರುದ್ರಾನುವಾಗಿ ಶತರುದ್ರಿಯ ಅಂತಲೇ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಹೆಸರು, ಅವರ ಹೆಸರೇ ಹಾಗೆ. ಈ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಯಾರು ಅಧೀಯತೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಪಾಪಗಳೇನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗಿ ಅವನು ಪವಿತ್ರನಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಪಾಪವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಚಿಂತನೆ ಇದ್ದವನು ರುದ್ರಾನುವಾದಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಲಾಯಿತು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಸಲ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಆವಾಗಲೇ ಅದು ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದು. ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನೇಕ ಸಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಪಾಪವನ್ನು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪಾಪವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಈ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ, ಈ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನಂ ಮಹೇಶ್ವರಾದಿಚ್ಛೇತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕದ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ನಮಗೂ ಇರುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಬಂಧದ ಆವಿರ್ಭಾವ. ತಾನಾಗಿಯೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಾವೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪರಿಪಾಕ ಆದಾಗ ಏನೋ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ, ಒಳಗಿಂದಲೇ ತಾನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ. ಹಂಗೆ ಅರಿವು ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಅವನ ಚರ್ಯೆ ಬದಲಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನಿಯ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅರಿವು ಒಳ ಕೂತಿದೆ, ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಹೊರಗೆ ಮತ್ತೆ ತೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅರಿವು, ಅದು ಜ್ಞಾನ, ಅದು ಮಹೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಈಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವ ಪುಂಸಾಂ ಅದ್ವೈತ ವಾಸನ, ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನೋ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಹೋಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ದೇವರು ಮಹೇಶ್ವರ. ಹಾಗೆ ಅವನ ಈ ಶತರುದ್ರಿಯ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಏತಾನ್ಯವ ಅಮೃತತ್ವಸ್ಯ ನಾಮಧೇಯಾನಿ ಅಂತ ಜಾಪಾನೋಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಮೃತತ್ವದ ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳಿವೆಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವರ ಹೆಸರುಗಳು, ಅಮೃತತ್ವ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ದೇವರ ಹೆಸರುಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ನನ್ನ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಈ ಶರಣದ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಿತ್ಯವೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ದಿನಾಲು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರಕವಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಈ ಮಂತ್ರಗಳೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೂ ಈ ಮಂತ್ರ ಅನುಷ್ಠೇಯ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಷ್ಠೇಯ. ನಿತ್ಯವೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾನುಷ್ಠಾನ ಆಗಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಹುಡುಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾನುಷ್ಠಾನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿತ್ಯವೂ ರುದ್ರಾನುಷ್ಠಾನ, ರುದ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ, ರುದ್ರ ಪೂರ್ಣ ಸೂಕ್ತ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ರೂಢಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಿಯು ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ಈ ಅನುಷ್ಠಾನದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ವಾತಾವರಣ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮಾತೆಯರದ್ದು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಮಾತೆಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾತಾವರಣ ಏನೇನೋ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ఎక్కువ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಸಮಾಜ ಬಹಳ ಕಂಗಾಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2-3 ಮಂದಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಹರಕೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಮ ಜಪ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೆಂತ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಲೂ ಕನಿಷ್ಠ 2-3 ಇರ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂತೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ತಂದೆ ತಾಯಂದರು, ಅನೇಕ ಜನ ತಾಯಂದರು ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಬರ್ತಾ ತನ್ನ ಮಗಳೇ ಮದುವೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಈ ಥರದ ಒಂದು ತಕರಾರು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ, ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ
ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನೂನು ಕೂಡ, ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ತಳಪಾಯಕ್ಕೆ ಕುಠಾರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದೇ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮದುವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಔದಾಸೀನ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಂದರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಔದಾಸೀನ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಮನೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬೆಳಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದು ಸಮಾಜದ ಕಂಗಾಲಾಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿವಾರಣೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗಲಿಂದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟಿಬದ್ಧರಾದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಹೈಸ್ಕೂಲು, ಕಾಲೇಜು ಇದು ಎರಡನೇ. ನಮ್ಮನೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮೊದಲನೇ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡು ಹಿಂದಿದ್ದೇನೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಇಷ್ಟು ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಸೀಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮನೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸೀಮೆಗಳಲ್ಲಿ. ಆ ಸೀಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ವೈವಾಹಿಕ ವಿಷಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಅದರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥವಾಗುವುದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ನಾವು ಉಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಗಳು ವಿನಾಶದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಥವಾ ವಿನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆಗದೇ ಇದೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಅದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪೂಜೆ, ನಮ್ಮ ಉಪನಯನ, ನಮ್ಮ ವಿವಾಹ, ನಮ್ಮ ಶ್ರಾದ್ದ, ಈಗ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತವೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಬರೀ ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಅದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಬಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ನಿತ್ಯ ರುದ್ರಾದಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ಬಂದರೆ ಈಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ. ಆ ವಾತಾವರಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸೋಣ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಜಮಾನರು ಮನೆ ಹೆಸರೇ ಕಾಶಿ ಮನೆ, ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳ ಕಾಶಿ ಮನೆ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿದೆ. ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಂತೆ ಅಭಿಮಾನ. ಯಾರೋ ಹಿಂದೆ ಹಿರಿಯರು ಕಾಶಿ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೋದ ತಿರುಗಿ ಬರೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗಿತ್ತು. ಕಾಶಿ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ಬರೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ, ಅದಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಂದರು, ಏನೋ ಒಂದು ಲಿಂಗ ತಗೊಂಡ್ಬಂದರು, ಅವರು ಇಟ್ಟರು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಾಶಿ ಮನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಅನೇಕ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಅಂತೂ ಆ ಕಾಶಿಪತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಪತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗವಾಗಿ ಚಂದವಾಗಿ ನೆರವೇರಿ ಈ ಕುಟುಂಬ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ, ಕ್ಷೇಮ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಲೋಕಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ. श्री श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य श्री श्रीमद् गंगाधरेंद्र सरस्वती स्वामी महाराज की ಅಭಿಷೇಕ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೇವರೊಳ ದೊಡ್ಡ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ದಿವಸ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅದೇ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ಯಾ. ಶ್ರಾದ್ದ, ಹಬ್ಬ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ, ಶ್ರಾದ್ದ, ಹಬ್ಬ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಈಗ ಕಾರ್ಯ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಮಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ.
ಹೌದಾ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಈಶ್ವರಲಿಂಗ ಹೇಳಿದಿಲ್ವಾ ಅಭಿಷೇಕದ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದು ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳ್ಳಿದ ಮನ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರಾದ್ದ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಶಸ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇದಾದು ಸರ್ವೋಕ್ತ ವೇದಾಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ಅಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಂತವನ್ನು. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಒಂದೊಂದು ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೊಮ್ಮಗ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೊಮ್ಮಗ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಮೊಮ್ಮಗ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಮಗುವಿಗಾದ್ರೂ ವೇದ ಕಸ ಗುರುದರುಶನ ಜನ್ಮ ಗುರುದರುಶನ ಜನ್ಮ ಪಾವನ ಗುರುದರುಶನ ಜನ್ಮ ಪಾವನ ಸ್ತುತಿ